इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्हा आण फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। पाकिस्तान टैलीविजन के लाहौर स्टूडियो तो तुहाडे वास्ते प्रोग्राम लैके आए हैं साडे नाल। मेरा नाम है जी अली उस्मान बाजवा ते मेरे नाल ने कोमल राजा जी। बिल्कुल जिवें कि बुल्ले शाह का यह शेर मैं तुहाडे वास्ते पढ़िया जिहदे विच सांझ की गल हुई है। बुल्ले शाह फरमा रहे ने कोई ऐसी जगह होवे जिथे सांझ बना के रहीए, जिथे हमेशा चुल्हा तत्ता रवे, जिथे हर कोई आवे खावे लंगर चलदा रवे सांझ बनी रवे। पंजाब दे ढेर सारे रंग ने जिवें कि तुसीं जाणदे हो। उन्हां ढेर सारे रंगां दे विचों एक रंग सांझ दा है जिहड़ा सब तो गूढ़ा है। असीं अज दे प्रोग्राम विच जाणांगे कि सांझ किवें बनाई दी है, किवें ज़रूरी है और पंजाबी वसेब विच सांझ आखदे किनूं ने। जी कोमल जी बिल्कुल, अली ने बड़ी सोहनी गल कीती है सांझ की गल। तो मैं भी यही कहांगी कि सांझे रवो, रल मिल रवो, एक दूजे नाल जुड़े रवो। देखो 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी का की भरोसा। तो फिर साड़ियाँ जिहड़ियां नस्लां ने आउण वालियां उन्हां भी साडे कोल इहो कुछ सीखना है। तो जे असीं सांझे रहीए तो सारे रोले ही मुक जाण, क्यों अली? जी बिल्कुल। और ये वो सारियां गल्लां ने जिहड़े कि साडे वेखण वाले जाणदे ते है ने, लेकिन इन्हां नूं बार-बार दोहराउण दी लोड़ है ताकि अगलियां पीढ़ियां जाण लैण और इहदे ते अमल करन। गल सांझ दी हो रही है जी। तो अज साडे प्रोग्राम दे विच सिंध दी धरती दी सांझ होवेगी। असीं अपना प्रोग्राम जिहड़ा है वो इत्थों शुरू करांगे कि सिंध दी धरती सूफिया दी धरती असीं मनने आ। उत्थों हैदराबाद दा शहर एक फनकारा एक प्राहुणियां साडे नाल सांझ बनाणगियां। साडे प्रोग्राम दे विच जाणांगे वेखांगे कि उन्हां दी मौसीकी दा सफ़र कदों शुरू होया, कित्थे तक पहुंचिया ते मुस्तकबिल दे विच उन्हां ने की करना है। ते सिंध दी धरती तो साडे नाल मौजूद ने रेशमा परवीन साहब जी। रेशमा छा हाल आ? बिल्कुल ठीक हो। कैसी तुहाडी तबीयत? कैसा लग रहा लाहौर दे स्टूडियो आके? बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई है। साडा रंगला सैट वेख के भी सोहना लग रहा है, खूबसूरत आ। रेशमा कुछ अपने बारे साडे नाज़रीन नूं दसो, कित्थों स्टार्ट कित्थों लिया? पहले तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ PTV टैलीविजन लाहौर की जिन्हें मैनू चांस दिता। मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ उन्हां दी। मैं हैदराबाद सिंध तो ताल्लुक रखती हाँ, हुण मैं लाहौर शिफ्ट हो गई हाँ। ਜਿਹੜੇ भी साडे सिंध के सूफी बुजुर्ग ने उन्होंने सारियां दे मैं अवार्ड हासिल किए, जिन्हां विच शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, शहबाज अवार्ड, सच्चल सरमस्त, बेदुल बेकस सारियां दे मैं अवार्ड हासिल किए। मैं आस्ट्रेलिया जाके भी अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हुण मैं तुहाडे सामने आ, लाहौर शिफ्ट हो गई। सानू आप बहुत चंगा लग रहा है कि तुसीं साडे स्टूडियो च मौजूद हो। रेशमा एक सवाल परफॉर्मेंस तो पहले मैं करना चाहांगा कि साडी जिहड़ी अज दी पीढ़ी है वो ज़्यादातर पॉप मौसीकी अल जांदी है, हिप हॉप, रॉक, रैप म्यूजिक, इस तरह के जिन्ने जॉनराज ने उन्हां नाल जरूर हो जा रहे हैं। लेकिन जिहड़ा सूफियाना कलाम पढ़ना, कवाली अल जाना, तुहाडा किवें रुझान होया कि तुसीं इह जॉनरा जिहड़ा असल है विच सारियां दी अपनी सोच आ। मैं सूफी बुजुर्गां दी धरती तो ताल्लुक रखती हाँ, तो मैं सूफी कलाम गा के पूरी दुनिया विच पहुँचाण चाहती हाँ। मेरी यह सोच है। फिर सारियां दी जिहड़ा सारियां नूं चंगा लगता है वो मौसीकी चंगी लगती है। बहुत मैनूं सूफी चंगा लगता है। बहुत शुक्रिया, सुकून मिलता है रूहानियत है उस विच। जी बिल्कुल। तो इन्हां दी परफॉर्मेंस पहले वेखांगे, ढेरां ढेर इन्हां नाल गल्लां भी करांगे, जाणांगे इन्हां दी पास्ट एक्सपीरियंसिस बारे, फ्यूचर च इन्हां ने की करना है और बाकी सारा कुछ इन्हां दी जिहड़ा करियर है उहदे विच की हुंदा रहा। इंट्रोडक्शन मैं करांदा चलांगा। आवाज़ तो रेशमा दी होवेगी, लेकिन इन्हां दे नाल जिहड़े साडे संगी होणगे जिहड़े कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करनगे। हारमोनीयम ते साडे नाल उस्ताद गुलाम रसूल साहब होणगे, तबला ते शाहिद अली ने, ढोलक महमूदुल हसन जग्गू वजाणगे, कीबोर्ड ते ताहर पप्पू ने। लेकिन यह किवें हो सकता है कि गल सांझ की करिए तो PTV के 2 म्यूजिशियन सांझ ना पाण? तो वो 2 म्यूजिशियन कौन ने जनाब? हमेशा की तरह साडे नाल ही हुंदे ने। कीबोर्ड ते शहजाद अख्तर साहब ने, स्पैनिश गिटार वजाणगे मोहम्मद इकबाल। तो जी रेशमा केड़ा कलाम पहला? काफ़ी तुहाडे सामने पेश जी करदी हां तुहाडी नज़र। बिस्मिल्लाह कर। नी
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕੋਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਿੰਧੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਲਾਮ ਬਿਲकुल। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਅਲੀ? ਜੀ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈयद ਅਲੀ ਬਿਨ ਉਸਮਾਨ ਹਜਵੇਰੀ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਗੰਜ ਬਖਸ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਮਜ਼ਹਰ ਨੂਰ खुदा ना कसारा पीर कामिल कामला रा रहनुमा। ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਰਸ ਦਾ। 6, 7, 8 ਨੂੰ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ, ਚਾਦਰ ਚੜਾਵੋ, ਲੰਗਰ ਖਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पढ़ते सन चिड़िया कोल बाबा दे बह गईया, पाया शोर जदों उन्हां चिड़िया ने, गंज शक्कर दी नजरे चढ़ गईया, हुक्म अल्लाह दे नाल पिया चिड़िया नूं, गंज शक्कर ने चिड़िया मर गईया, हुक्म अल्लाह दे नाल कीता जिंदा चिड़िया नूं, चिड़िया खुशी छूट के बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़िया बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़िया बोल दिया, चिड़िया बोलन छेती आओ आके दर्शन पीर दपाओ, गंज शकर नू अर्ज सुनाओ, झोली भर के घर नू जाओ, झोली भर के घर नू जाओ, खुले सखी दरबार चिड़िया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया, चिड़िया बोलन सखी ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 6, 7, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 22, 23, 24 ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ। बाकायदा क्लासिकल किधर को सीखा? क्लासिकल में मतलब बाबा फतेह अली खान गवालियर कराने हैदराबादी जो हैं जी जी उन्ना तो मैं ले रही हाँ जी जी ये सिलसिला हाले चल रहा है बिल्कुल जी। कोमल ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫਿਆਨਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। मैं सिंध ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਗਾਈਏ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल यही सांझ बनाई रखने और ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਲ ਸਰਮਸਤਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। एक बार
ਪਿਆਰ ਦੀ ਘੜੋਲੀ ਭਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਟੂਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੀ? ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮਿਲਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ। ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਮਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸੀਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਬਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਾਂ? ਜੀ ਸਾਇਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ Song ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी
ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਪਰਵੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ 뮤직 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੂਫੀਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਈਏ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थोड़ी कोशिश है। शेर बबोर दी कुड़ियो तुसी नक विच नथ ना पायो मैं भुल गई तुसी भुल ना जायो यारी नाल बलोच ना लाए हायो रब्बा नहीं लगदा दिल में हायो रब्बा नहीं लगदा दिल में सजना बाज होया नेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा
ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਅਸਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੇਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੰਗਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਸਨ ਔਰ ਹਰ ਜਨਰਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਲਕਵਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀਓ ਮੁੰਡਾ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, MA ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲਿਕ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੇਰਾ ਢੇਰ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਲਕੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਕੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कैसे ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, कैसी ਅੱਲਾ ਦਾ तबीयत? ਬੜਾ ਕਰਮ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਸੈੱਟ कैसा लगा ਬੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਲਕੂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗੀਨੇ ਹੀਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੈਫੁੱਲਾ ਲੱਡੂ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਲੱਡੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਸਾਈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਜੀ ਗਫੂਰ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਗ੍ਰੈਫਨ, ਤਬਲੇ ਤੇ ਅਬਾਸ, ਢੋਲਕ ਇਕਬਾਲ ਵਜਾਣਗੇ ਤੇ ਢੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਵਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਲਕੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਢੇਰ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੈਫੁੱਲਾ ਲੱਡੂ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਲੱਡੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ?
ਆਸ਼ਕ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੱਟ ਮਸ਼ੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੁਨਿਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਖੇਦ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਖੇਦ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਦਾਨਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਪਲਕ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਜੇ ਕਰ ਦਿਆ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਸੱਸੀ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਚਿਹਰਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਕਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਪਈ ਸੱਸੀ ਸੱਸੀ ਪਏ ਥੱਲ ਵੀ ਆਲੋ ਜੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਥੱਲ ਵੀ ਆਲੋ ਜੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ ਗਈ ਸੱਸੀ ਹੁਣੇ ਵੇਖਣਾ ਤੱਪਦਿਆਂ ਥਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗੀ ਬਾਂਗ ਮੁੱਕਈ ਸੱਸੀ ਸਕਦੀ ਕੁੜਤੀ ਇਸ਼ਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਈ ਸੱਸੀ ਉਹ ਸੱਸੀ ਆਖੇ ਵੇ ਬਾਈ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਢੋਕ ਵੱਲੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿਰਦੋਸ ਬੁਲੋ ਜਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਲੇ ਮਾਰੂ ਪੰਡ ਥਲਾਂ ਪੰਛੀ ਨਾ ਹੱਲੇ ਓਏ ਮਾਰੂ ਪੰਡ ਥਲਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਪੰਛੀ ਨਾ ਹੱਲੇ ਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਚ ਮਖੜਦਾ ਓ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਸੱਸੀ ਆਖੇ ਵੇ ਬਾਈ ਨਸੀਬੋ ਉਹ ਸੱਸੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੇਸ ਪੁੰਨਣ ਦੇ ਉਹ ਸੱਸੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੇਸ ਪੁੰਨਣ ਦੇ ਵੇ ਕਿਹੜਿਆ ਨਾਨ ਸਲੰਗਾ ਜਾ ਉਹ ਗੇਰੀ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗ ਮਲੰਗਾ ਜਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗ ਬਲੰਗਾ ਜਾ ਉਹ ਪਰ ਹੋਣ ਪਰਵੇ ਨੂਰੀ ਹੋਵਣ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਂਗ ਪਤੰਗਾ ਜਾ ਉਹ ਪਰ ਹੋਣ ਪਰਵੇ ਨੂਰੀ ਹੋਵਣ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਂਗ ਪਤੰਗਾ ਜਾ ਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੁੰਗਾਲਣ ਹੋਵਾ ਗੇਜਮ ਵੇਚਣ ਬੰਗਾ ਜਾ ਉਹ ਗੇਜਮ ਵੇਚਣ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਮਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਡੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਥਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਗੀਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਫੋਕ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ
ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਫੋਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੋਮਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਦਸਤਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਦਸਤਾਨਾ ਨਾਲ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜ਼ਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਓ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਰੱਖੀਏ ਵਿੱਚ ਕਬਜੇ, ਤੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੁਡਾਈਏ ਨਾ। ਓ ਜੇ ਆਪ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੇਲੀਓ, ਓ ਬੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਟਾਈਏ ਨਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਆਜ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਈਏ ਨਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਆਜ ਲਈਏ, ਆਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਈਏ ਨਾ। ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਜਾਵਣਿਓ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿੰਜਰੇ ਕਰੀ ਟਕਾਏ ਨਾ, ਡੁਰਦੇ ਮਿਰਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਡੁਰਦੇ ਮਿਰਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆ। ਆਂਦੀ ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣ, ਜੱਤੀ ਰਾਤੀ ਖਾਵਾਂ।
ਬਗੜੀਆਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤਰਫ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਪੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਭੈਣ ਕੁੜੀਏ ਬਗੜੀਏ ਨਗੀਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਟ ਪਿਛਾਵੇਂ ਉਤਰਾ ਓਏ ਆਟ ਪਿਛਾਵੇਂ ਉਤਰਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਤੰਗ ਜੀਨ ਛੱਤੀ ਛੱਡ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਤੀ ਛੱਡ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਛੱਲਾ ਬੰਗੀ ਨਾਗੀਨੋ ਮਿਰਜੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਮਿਰਜੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਓਏ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੁੱਕੀ ਬਾਗ ਮਦੀਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਕਮਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੱਡੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਏ, ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਰਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਗਵਾਚਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਕਲਚਰ, ਹਰ ਵਸੇਬ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਮਰਦ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਖੁੱਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਖੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਖੁੱਸੇ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਖੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਈਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਖੁੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ। ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੁੱਸਾ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਖੁੱਸਾ, ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕਦਾਰ ਖੁੱਸਾ, ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਖੁੱਸਾ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਖੁੱਸੇ ਦੇ ਸਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਖੁੱਸੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸੇ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਸਾਹਬੇ ਇਸਤਤਾਅਤ ਤਬਕਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਗਰ ਸਸਤੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਖੁੱਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁੱਸਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਮਲਕੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਲਕੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਂਝ ਜੁੜਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। कैसा महसूस कर रहे थे? बड़ा अच्छा, क्योंकि बचपन याद आ गया। मैनू याद है कि टेप घर च नहीं सी होंदी, क्योंकि सच्चियां खरियां गल्लां होणियां चाहिदियां ते साडे नाल दा जिहड़ा घर सी ਉਹ ਮਾਛੀ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣੂ ਮਾਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਟੇਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤਾਉੱਲਾ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ।
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੇਪ ਉਧਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲਕੂ ਨਿੱਕਾ ਜਿੱਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹੂੰ ਚੱਕ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ CPS ਕਹਿੰਦਾ। ਹੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾँव ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡਸਵਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੰਗਲ ਨਾਲ, ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰਨੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ 5ਵੀਂ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਚੱਕਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਲਕਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਸ ਗੂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਦੀ ਸਿਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਮਿਲਣੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਮਧਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਰੜਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ, ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਖਲੋਂਦੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਸਰਦੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਕ ਟਕ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਕੁਅਲ, ਉਹ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕ ਟਕ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਣੇ। ਫਿਰ ਗਾਣੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਤੀ ਭੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਈ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮਲਕ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ। ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਬ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੜਾਕੂ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਸਾਂ, ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, 5-6 ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਤੀ ਭੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਸੁਨੱਖੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਕੂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮੀਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮਲਕ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਮਲ। ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜੀ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਲਕੂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? जी असल नाम है तो इन्ना ही दोहराया, मैं फिर तो दोहरा देना। मलक मुहम्मद अशरफ इन्हों का नाम है। वो भी जानांगे कि मलक मुहम्मद अशरफ तो मलकू का सफर किवें। साडी छोटी जी फरमाइश भी पूरी कर दिओगे? जी जी दसो। बस इन्हों का कोई अच्छा जिहा गाना सन सुना दिओ। बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तुहाडा सट बड़ा खूबसूरत है, तुहाडे बहुत बड़े प्यारे ने जी। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी। एक रिक्वेस्ट ये करांगे तुहाडे नाल, ये प्रोग्राम नु जारी रखना। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜਾਰੀਓ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਇਰਫਾਨ ਸਨ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਕੋਮਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤੜਕਾ ਲਾਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ
याद है कि जिले मैं स्ट्रगल के दिन सन जरा कैमरा शहजादा साहब ते हो जाए क्योंकि इन्होंने बच्चों मैं पढ़ाता भी रहा उस दौर च अच्छा। और सिर्फ इश्क सी मेरा म्यूजिक नाल और मैं सब स्टार्ट ही मेरा उत्थों है शहजादा साहब के घरों ही तो बड़ा अच्छा लगे उनका दीदार भी अज हो गया ते मलंगी साहब ने एक ट्रिब्यूट पेश किया है कोई रोही याद करें दी वाह आई होप कि सारे दोस्तों को बड़ा अच्छा लगे जी ज़रूर लगेगा बिस्मिल्लाह करो याद करें दी कोई रोही याद करें दी ढोला वाला तू कोई रोही याद करें दी ढोला वाला तू नित हासनेड़े दें दी ढोला वाला तू कोई रोही याद बाजरा तुल वंजणे कोई बाजरा तुल वंजणे
ਕਰੇਂਦੀ ਕੋਮਲ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਮਲਕੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕੋਮਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪਰੋਣੇ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮਲਕੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈ ਲੋਕੀ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਤਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਉਹ ਖਤ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਗੀਤ ਔਰ ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਫੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਹੈ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਸ ਸਟੋਨ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋਸ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਿਆ ਚੱਸ ਵੱਡੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਗਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਤਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਿਆ ਅਵਾਮੀ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜੋਸ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਕਿ ਜੋਸ ਸਟੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਰਾਇਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਲਾਈਵ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋਮਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 뮤직 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੋਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕੋਮਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਲਕੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਲਕੂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਢੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਖਵਾਲ ਤੋਂ ਮਲਕਵਾਲ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਕੈਸਟ ਦੌਰ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਟ ਬੜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਲੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਲੇ ਦਿਲ ਰੁੜਦਾ 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 ਜਾਂਦਾ ਸਜਣਾ ਵਲੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਲੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪੌਪ 뮤직 ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਪਬੀਟ ਗਾਣੇ ਭੰਗੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਰਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। फिर ਜਿਹੜੀ ਮਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਮਸ਼ਕ ਸੁਖਨ ਜਾਰੀ ਚੱਕੀ की मुशक्कत भी एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। फिर कश्तियाँ साड़ के आ गए ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੈਡਨੈਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਨਹਾਈ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਸੈਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡਨੈਸ ਜੀ। ਸੈਡਨੈਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰੋਲ ਤੇ ਗਿਆ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਕੋ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੁੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੁੱਲਦਾ। ਮਰਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚਲਾਕ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚਲਾਕ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਹਾਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਦਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਦਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕੀੜੀਆਂ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਹਾਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਚੱਸ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਨ ਦਾ ਫਨਪਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਆਟੋ ਟਿਊਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋ ਟਰਾਂਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਫੈਸਿਲਿਟੀ
ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਸਟ ਆਉਣਾ, ਬਸੰਤ ਤੇ ਕੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਕੂਸਟਿਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ 뮤직 ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਣਦਾ? ਪੂਰਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਸਾਇਲ ਆਏ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੁਲਿਆ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ऑब्जर्व करना, फिर मार्केट में देखना कि केड़ी लाइन है या केड़ा आइडिया जेड़ा कामयाब हो सकता है। तो मैं हमेशा वही लिखता रहता पब्लिक, यानी रोज़मर्रा दी गल्लां, कोई मुश्किल वर्डिंग नहीं। देखो ना, मेरा कोई भी गाना, हुण गाना पिछे मेरा गाया तू लंघ जा साडी खैर है, बेसिकली लोगों को कहंदा कि यार सबर, मतलब कुछ ना कोई मैसेज होंदा है। रुल ते गया, चैस बड़ी आई, मीन कि तुसीं रुलोगे नहीं तो कामयाब किस तरह होवोगे, कोई ना कोई मैसेज होंदा है। इस वास्ते कि मैं जिले पोइट्री मतलब आमद आंदी मैनू किसी भी लफज की, फिर मैं बह जाना तो नाल ही ट्यून उसकी बनती रहती। उस बाद जेहन चाहता कि म्यूजिक इस तरह का होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सोचते हो? हाँ, वो फिर मैं अपनी स्टूडियो ला लिया कि मेरे को क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा होंदा इसलिए कि एक गाना करना, फिर उस बाद देखना कि अच्छा नहीं, फिर दोबारा करना। बिलीव यू मी कि 10-10 दफ़ा एक गाना होंदा तो फिर जाके उन्होंने ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ 뮤직 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣ, ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਉਹ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣ, ਮਤਲਬ ਡਾਂਸਿੰਗ ਨੰਬਰ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਔਰ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੁਖੀ ਗੀਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਤੜਕਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ 뮤직 ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕੂ ਵੱਲੋਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ नहीं पहुँच सकते इस स्टेज तक, उन्होंने वास्ते PTV ने एक स्टेज दिता है कि तुसी आओ और जेडे दोस्त होर स्टूडेंट साड़ा प्रोग्राम वेख रहे हैं वो भी आ सकते हैं, गा सकते हैं इत्थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं भी अपना मलकू स्टूडियो है ताकि लोग आन ते वो तो फायदा हो। जी बिल्कुल, तशनगी तो रह ही गई है, बड़ियां गल्लां तुहाडे नाल करनियां अजे हुण ते मतलब शुरू कर रहे दा घाट है, लेकिन असीं अपने नाज़रीन नूं कहांगे साडे वल्लों ते हो जाएगा खुदा हाफिज़, लेकिन ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ 21 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੁਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ।